بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا جواب کمنٹ میں ضرور دیا کریں، بہت شکریہ۔ آج آپ کو دشمن کی بربادی کے حوالے سے بہت ہی لاجواب اور تاثیر عمل دینے جا رہے ہیں، جس کو آپ وظیفے میں کرنا چاہیں، چلے میں کرنا چاہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں چلے کی ترتیب آپ کو نہیں بتاؤں گا، اشارتاً عرض کر دوں گا، لیکن میرا موضوع وظیفہ ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ سورہ عصر اور سورہ لہب کا عمل ہے، اور ساتھ ایک آپ نے عبارت پڑھنی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے اس عمل کو جب کرنا ہے تو کچھ خاص چیزیں ہیں جن کو آپ نے سمجھنا ہے، سمجھ کے آپ عمل کریں گے تو آپ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رجت نہیں ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو عمل کے پہلے اور عمل کے بعد نقصان نہیں ہوگا، اور تیسری بات یہ ہے کہ عمل میں کامیابی آپ کو اس لیول کی ملے گی کہ اگر آپ کا دشمن کہتا ہے نا جی میں بہت بڑا طاقتور شیطانی عملیات کا سردار ہوں، اور آپ کا جو دشمن ہے وہ خود شیطانی عملیات کرتا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا کسی سے جا کر کروانا، اور ایک ہوتا ہے کہ خود کرنا، تو اگر وہ کوئی کسی سے جا کے کرواتا ہے یا خود کرتا ہے، دیکھیں بات جادو تعویذات شیطانی عملیات کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ جب عمل کرتے ہیں تو آپ ان ساری چیزوں کو اپنی طرف رجوع کرواتے ہیں، چاہے وہ آپ کوئی بھی وظیفہ کر لیں، کوئی بھی عمل کر لیں، چاہے آپ محبت کے لیے وظیفہ کر لیں، چاہے آپ رزق کے لیے کر لیں، چاہے آپ کاروبار کے لیے کر لیں، لیکن جب اس کی آپ تحقیق میں جائیں گے، باریکی میں جائیں گے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور ان کو میں بڑے واضح انداز کے اندر اپنی پچھلی ویڈیوز کے اندر جون سے سٹیپ بائی سٹیپ سارا تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، لیکن کچھ چیزیں جو میں نے وضاحت نہیں کی ان کو میں انشاءاللہ موقع کی مناسبت کے تحت تھوڑا تھوڑا کر کے واضح کرتا رہتا ہوں۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایک دشمن ہے جو آپ پر طاقت کے زور پر تعویذات نہیں کرتا، شیطانی عملیات نہیں کرتا، جادو نہیں کرتا، آپ ایسے دشمن کے لیے جس نے آپ کی دکان پہ قبضہ کر لیا ہے یا آپ کے گھر پہ قبضہ کر لیا اپنی طاقت پہ، اس کے سیاسی اصل وسوخ تعلقات زیادہ ہیں، کورٹ کچہری میں آپ کو پریشان کر رہا ہے، اور بھی بہت سارے معاملات کے اندر دشمن جون سے ہے، اس کے پاس آپ کے راز ہے۔ اب یہاں پہ جادو کا تو کوئی تعلق ہے نہیں، دیکھیں نا، اب آپ کے پاس کسی کا کوئی راز ہے، کوئی تصویریں، ویڈیوز وغیرہ یا کوئی ایسی چیز، تو اب آپ اس کی زبان بندی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے معاملات میں الجھ جائے، تو آپ سے خود وہ معافیہ مانگے۔ تو میں آپ کو ایسا عمل دینے جا رہا ہوں کہ کسی بھی لیول کا، چاہے وہ جادو کا دشمن ہے، تعویذات کا دشمن ہے، عملیات کا دشمن ہے، چاہے وہ طاقت کے زور کا دشمن ہے، میں کہتا ہوں وہ دشمن تو کیا، اس کا باپ بھی آپ سے معافیہ مانگے گا، لیکن آپ نے عمل کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں آپ جب محبت کے لیے عمل کرتے ہیں، یا رزق کا عمل کرتے ہیں، یا آپ قرض سے نجات کا عمل کرتے ہیں، یا آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، جادو کی کاٹ پلٹ کا کرتے ہیں، تعویذات کی کاٹ پلٹ کا کرتے ہیں، یا پھر آپ دشمن کے حوالے سے، دشمن کی ذلت اور رسوائی بربادی کے حوالے سے کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے آپ جب عمل کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ نے کبھی اپنے آپ سے سوال پوچھا ہے؟ یہ بات بہت باریک ہے، اگر اس کی وضاحت کروں گا تو گھنٹوں میں بات چلی جائے گی، اس لیے میں نے بالکل نتیجتاً خلاصہ کلام جسے کہا جاتا ہے، پوری بات کو میں نے نزاکت سے ایک دو لائنوں میں بیان کر دینا ہے، آپ نے سمجھنا ہے۔ اب ایک بہن یا ایک بھائی عمل کے لیے بیٹھ گیا، اس کو اس بات کا علم ہے کہ وہ عمل کرنے کے بعد اب دشمن کی زبان بندی کرنا چاہتا ہے، تو وہ دشمن کی زبان بندی کون کرے گا جا کے؟ سوال ہے ایک، یعنی کہ آپ بندش توڑنا چاہتے ہیں۔ بندش کیا ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ بندش ہوتی ہے کہ آپ پر کوئی بندش کرتا ہے تو وہ بندش کرنے والا عامل کوئی بھی ہو، وہ اپنے پہلے پڑھائی کر کے شیطانی موکلات جنات کو بلاتا ہے، یا وہ تعویذ لکھتا ہے تو ان پر شیطانی جنات کے نام لکھتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں، یا میں چاہتا ہوں کہ فلاں بن فلاں کی بیٹی کی شادی کی بندش ہو، یا فلاں لڑکی کی بندش لگ جائے، یا فلاں بندے کے کاروبار کی، اس کا وہ نام لکھتا ہے، اس کی والدہ کا نام لکھتا ہے، اور ان جنات اور موکلات کو باخبر کرتا ہے، اور وہ شیطانی جنات اور موکلات اس جگہ پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کے گھر کے اندر اگر آپ کی بیٹی کی شادی کی بندش ہے تو مطلب آپ کی بیٹی کی شادی کی بندش اصل میں شیطانی جنات اور موکلات اس میں دخل اندازی دے رہے ہیں۔ آسان لفظوں میں آپ کے کاروبار میں، آپ کی زندگی کے معاملات میں، یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بات کی ہے۔ اب آپ یہ سمجھیے
अब नतीजा मैं सामने पेश करने जा रहा हूं। अब आप अमल के लिए बैठ गए, आपने करनी है दुश्मन की जुबानबंदी, या आपने दुश्मन के हवाले से कोई भी आपने अपना मकसद है वो आपने पूरा करना है। तो आपने कभी सोचा कि आप जो वजीफा कर रहे हैं वो आप क्यों कर रहे हैं? मतलब कभी सोचिएगा ना कि आप कहेंगे जी जुबानबंदी हो तो करनी किसने है जाके, दुश्मन की जिल्लत और रसवाई और बर्बादी वो करनी किसने जाके, वो करनी है मुवक्कलात ने। अब क्या आप इस लेवल पर हैं कि आप उन मुवक्कलात से काम ले ले? वो मुवक्कलात कौन से है? वहां पर एक नया मौजू शुरू होता है जो कई घंटों पर मुश्तमिल है, जिसे मैं चंद सेकंड के अंदर क्लोज करूंगा आपके समझाने के लिए। कि वहां से एक स्टेप शुरू होता है आपका रजत का, वहां से दूसरा स्टेप शुरू होता है आपके मुवक्कलात का, नूरानी ताकतों का, रूहानी ताकतों का, वहां से तीसरा स्टेप शुरू होता है शैतानी ताकतों का। अब आप कहेंगे कि ये शैतानी ताकतें और रूहानी ताकतें बैक वक्त उस जगह पर मौजूद कैसे हो सकती हैं जहां पर मैं कुरानी अमल कर रहा हूं, कुरानी वजीफा कर रहा हूं? देखिए पहली बात तो ये है, आप तलावत करें। मैंने पिछली वीडियोस के अंदर जो कल मैंने अपलोड की है उसके ऊपर मैंने तलावत, वजीफा और चिल्ला इसको एक ही चीज साबित किया है, ठीक है, तलावत, वजीफा और चिल्ला, लेकिन इसके स्टेप अलग-अलग मैंने बयान किए, वो आपने नहीं सुने तो आप सुन लीजिए। कोशिश किया करें, कोई बंदा मेहनत करता है तो उसकी हौसला अफजाई के लिए आप जो है पूरी बात सुना करें, आपको उससे कुछ ना कुछ तो फायदा हासिल होगा। अब यहां पे मैं बात को ज्यादा बिखेरना नहीं चाहता क्योंकि अब मौजू खुलते जा रहे हैं, तो मैंने इसको क्लोज करके अमल की तरफ आना है। अब यहां पर स्टेप ये है कि आप जब अमल के लिए बैठते हैं तो वहां पर शैतानी ताकतें और रूहानी ताकतें आती हैं, लेकिन उस अमल की ताकतें, यानी कि जैसे आप सूरह असर पढ़ेंगे, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये आप पढ़ेंगे, फिर दूसरी तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, ये जब आप पढ़ेंगे तो इसके मातहत एक एक लफ्ज के मातहत, दोनों सूरतों के एक एक लफ्ज और आगे या मुंतकिम, ये पूरा एक वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब इसके एक एक लफ्ज के मातहत अल्लाह तबारिक व तआला की रहमत के 4 फरिश्ते हैं और 4 सरदार मुवक्कलात, नीचे 70 इनके मातहत मुवक्कलात हैं, फिर नीचे सरदाराने जिन्नात आ जाते हैं 70 और उनके मातहत 70 हजार मातहत जिन्नात होते हैं। फर्क इतना होता है कि जब आप तलावत करते हैं, मुझे एक बहन ने सवाल किया है, गालिबन दूसरे चैनल पर रूहानी वज़ाइफ हमदमी भी शायद किया है, ये इस्लामिक टीचर हमदमी है, तो उन्होंने एक सवाल किया है, दोनों में से किसी चैनल पे अगर वो मुझे सुन रहे हैं मैं उनका जवाब दे देता हूं। वो कहते हैं जी, एक बहन ने कहा जी मुझे, मैं अक्सर नहीं बताता कि नाम क्या है, मतलब सवाल है तो जवाब सुन लीजिए। मतलब उन्होंने कहा जी कि हम रात को तलावत लगाकर सोते हैं तो क्या इससे रजत होगी? ठीक है जी, रजत की क्योंकि तारीफ मैं पहले कर चुका हूं लेकिन इशारा तनब भी कर देता हूं। रजत असल में होती कैसे है समझिएगा, आसान लफ्जों में 1 मिनट में मैं उसकी तारीफ करने लगा हूं। रजत तब होती है जब आप अमल के लिए बैठते हैं तो उस अमल की रूहानी ताकतें जब आती हैं, यानी कि फरिश्ते, जिन्नात, मुवक्कलात जब आते हैं, रूहानी ताकतें, आप उनके असूल ज़वाबत के मुताबिक, क़वाइद ज़वाबत के मुताबिक आप हसार नहीं करते, आप पूरे प्रॉपर तरीके के साथ अमल नहीं करते। मसलन आप पलीती में अमल करते हैं, कोई भी यार जाकू का आप अमल कर ले तो यार जाकू के 4 अल्लाह की रहमत के फरिश्ते और 4 मुवक्कलात सरदार, नीचे 70 मुवक्कलात, अब वो आए हैं, अब वहां पर आप ये अमल कर रहे हैं पलीती में, तो वो वहां पर नहीं रुकेंगे, याद रखिएगा। यहां से फिर ब्लैक मैजिक, काला इल्म शुरू होता है। तो अब मैं इसकी वजाहत भी नहीं करूंगा, फिर बात लंबी हो जाएगी कि ये काला इल्म कैसे बनता है। ये बस पलीती की हालत में जब आप अमल करते हैं तो जो वहां पर रूहानी ताकतें होती हैं, सिर्फ पलीती नहीं और भी काफी सारी शरायत होती हैं, आप उन शरायत पर अमल नहीं करते। देखिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं आपको बात समझाने के लिए। अगर आप मेरे साथ पूरा जुड़ चुके हैं ना तो फिर आपको मैं अब मौका जाया किए बगैर आपको बहुत बड़ी बात बताने लगा हूं। यानी कि आपका अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे घर में से कोई फर्द ऐसा है जिसको मतलब जरूरत है डॉक्टर की, आप क्या करेंगे? आप मतलब अगर आप कोई देखेंगे कि मोहल्ले के अंदर, गली के अंदर जो डॉक्टर बैठा है, यानी कि बिल्कुल वो डॉक्टर भी नहीं है, डिस्पेंसर है, छोटी सी उसने दुकान बनाई है, ठीक है, तो साथ उसने सब्जी भी रखी हुई है, साथ उसने जनाब साहब दवाइयां भी रखी हैं, साथ वो साइकिल को पंचर भी लगा रहा है, तो आप ऐसे डॉक्टर के पास अपने बच्चे को या अपनी फैमिली के मेंबर को लेके जाएंगे? मैंने आसान मिसाल दी है। अच्छा कोई इससे अच्छे लेवल पे या गली पे नहीं, थोड़ा सा चौक में बैठा है, आप कोशिश करेंगे कि मैं ऐसे
के पास लेके जाऊं जो MBBS हो, जो पढ़ा लिखा, मैं मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए। तो जो गरीब होगा बेचारा वो कहेगा चलो यार पैसे नहीं है यहां से करवा ले। लेकिन अगर कोई गरीब है और उसे शऊर है, वो कहता है यार किसी से पैसे पकड़ के मैं ये काम कर लूं, लेकिन ना मैं इस अपने बच्चे का, मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, तो मैं इसका प्रॉपर तरीके से किसी MBBS, चाहे महल्ले का कोई MBBS है चौक का, तो मैं वहां ले जाता हूं। ठीक है, अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। अब यहां पे समझने वाली बात यह है, मैंने इस मिसाल का नतीजा यह है कि जब आप देखें YouTube पे हजारों लोग, लाखों लोग अपना मतलब ठीक है वज़ाइफ बता रहे हैं, लेकिन आपने फैसला करना है कि आपने किस जगह से चीज लेनी है, वसूल कहां से करनी है। ये सबसे आसान है कि रूहानी अमलियात की दुनिया में लोग दाखिल होते हैं और समझते हैं ये सबसे सौखा काम है, बस जहां से सुना वहां से लिया और वहां से चल पड़े। मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं आप खुद, अल्लाह पाक ने आपको शऊर दिया है, आप किसी एक जगह पे अपनी रूहानी निस्बत कायम करें, वहां पर रुके। आपको ये आप वहां पर आपके बच्चे का सिर्फ मसला है जो आपने डॉक्टर को चेक करवाना है, यहां पे आपका भी मसला है, आपके बच्चों का भी मसला है, आपकी बीवी का भी, आपके शोहर का भी, आपके घर का भी, आपके कारोबार का भी। देखें, मैं मतलब अब मिसाल नहीं दे रहा हूं, अब मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। आप एक वजीफा करते हैं, वजीफे में आती है रूहानी ताकतें, आप वहां पर आसार नहीं करते, आप पूरी शरायत पर अमल नहीं करते, फिर आती हैं 10 गुना ज्यादा में शैतानी ताकतें। यहां पे समझिएगा, यानी कि एक जिन आपके लिए आया मदद के लिए, ठीक है, अल्लाह ताला के हुक्म से, आप उस अमल के मुवक्कलात आए, आप उसके मुखालिफिन 10 गुना ज्यादा होंगे, यानी कि एक जिन के मुखालिफ में 10 होते हैं, याद रखिएगा। फिर 70 गुना ज्यादा तादाद बढ़ती जाती, जैसे जैसे आपकी अमलियात की तादाद बढ़ती जाती, जैसे आप पढ़ते जाते हैं। अब आप गलती करते हैं, वहां से शैतानी ताकतें जाती हैं, तो वहां से रूहानी ताकतें जाती हैं, तो शैतानी ताकतें वहां पर दाखिल होती हैं। तो अब मुझे बताइए, जिस बहन ने रिज़्क के लिए, कारोबार के लिए, बरकत के लिए, शादी की बंदिश तोड़ने के लिए, या अपने बच्चों को फरमा बरदार बनाने के लिए, या उसने सेहत के लिए, आफियत के लिए, या फिर उसने किसी भी मामले के अंदर दुश्मन के हवाले से, सौतन के हवाले से, कोई भी मामले में उसने जो पढ़ाई की थी, उसके मुवक्कलात और जिन्नात को उसने, फरिश्तों को उसने नाराज करके भेज दिया, क्योंकि उसने गलतियां बेशुमार कर ली हैं, उसको पता ही नहीं अमल कैसे करना, उसने सुना ही वहां से, उसे पता ही नहीं है कि मतलब इसकी शरायत क्या है, बस उसने सुना और उसने अमल शुरू कर दिया। अब वो चले गए, अब वहां पर आए हैं शैतानी ताकतें। वो सबसे पहले आपके नाबालिग बच्चों को अपने कंट्रोल में करेंगे, सबसे पहले उनके दिलो दिमाग पर वो नाफरमान हो जाएंगे, वो बेअदब हो जाएंगे, स्कूल पढ़ना छोड़ देंगे, कॉलेज में जाना छोड़ देंगे, बेटियां जो उनसे बेरारवी का शिकार हो जाएंगी, बेटे गलत सोबतों में बैठना शुरू हो जाएंगे। आप कहेंगे हुआ क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा शोहर मेरे से इतनी मोहब्बत करता था, वो तो तलाक देने की बातें करने लग गया। वो सब असल में क्या है, देखिए, सबसे बड़ा जो शैतान होता है ना, उसकी ताकत जो होती है ना, वो अपने जो चेले होते हैं, जिन्नात, शयातीन, उनको सबसे पहली वो ड्यूटी यही देता है कि फसादात बर्पा कर दो, औलाद को नाफरमान, और उसके बाद मियां बीवी में जो तलाक है, ये सबसे मतलब जो कहते हैं ना शैतान के नजदीक सबसे बेहतरीन जो उसके नजदीक काम है वो ये है, शैतान के नजदीक। अब ये देखें, अब आपने अपने घरों को, अपने कारोबार को, वो शैतानी जिन्नात आपके कारोबार पे, आपकी जिंदगी के अंदर दखल अंदाजी कर गए। तो मेरे कहने का मकसद ये है पूरी गुफ्तगू का कि अब जिस बहन ने ये सवाल किया है कि मैं तलावत सुन सकती हूं, तो मैं उनसे सवाल ये करना चाहता हूं कि आप रोजाना की बुनियाद पर तलावत सुने या तलावत करें, तो आपको सवाब मिलेगा। एक एक लफ्ज के बदले अल्लाह 10-10 नेकियां देगा, 10 अल्लाह पाक आपके गुनाह माफ करेगा, 10 जन्नत में अल्लाह आपके दर्जे बुलंद करेगा। एक एक लफ्ज कुरान पाक की तलावत में आपको इंतहा बरकतें मिलेंगी। लेकिन जब आप तलावत को वजीफे में कन्वर्ट करते हैं, सुनने में या पढ़ने में, दोनों चीजों में, मसलन वो कैसे कन्वर्ट होता है, देखिए सर, वजीफा और चिल्ला जो सा एक ही चीज है, ये मैं काफी वीडियोस में बयान कर चुका हूं, मैं आगे नहीं बयान करना चाहता। लेकिन समझने वाली बात यह, जब आप वजीफे या चिल्ले के लिए बैठते हैं, आप नियत करते हैं या नहीं करते? मुझे आप ये बताइए, आप तलावत सुन क्यों रहे हैं? मुझे बताइए, आप तलावत क्यों सुन रहे हैं? आप इस मकसद के लिए सुन रहे हैं, मैं फलाना मकसद है, फलाना हाजत है, मतलब आप रोजाना एक ही तलावत जब सुनेंगे, रोजाना एक ही तलावत आप जब करेंगे, तब वो वजीफे और चिल्ले में कन्वर्ट होगा। जब आप स्टेप बाय स्टेप रोजाना, आज पहला स्पारा की तलावत की, कल दूसरे स्पारे की, फिर तीसरे स्पारे की, ये वजीफा और चिल्ला नहीं है, ठीक है। जब आप रोजाना सूरह रहमान पढ़ेंगे, सूरह यासीन पढ़ेंगे, सूरह मुल्क पढ़ेंगे, सूरह वाक़िया पढ़ेंगे, कोई भी आप सुनते हैं या पढ़ते हैं,
پھر سر وہاں پر اس عمل کے موکلات آتے ہیں، وہاں پر اس عمل کے جنات آتے ہیں، وہاں پر وہ آتے ہیں اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے آپ نے ان کو بلایا ہے۔ مثلا آپ تلاوت اس لیے سن رہے ہیں کہ میرے وجود کے اوپر وزن ہے وہ ختم ہو جائے، اگر شیطانی اثرات ہے وہ ختم ہو جائے، میرے گھر میں جو شیطانی اثرات ہے وہ چلے جائے۔ تو اوپر سے نیچے وہ کمنٹ میں لکھ رہی ہے کہ بے وضو، یعنی کہ میرا وضو بھی نہیں ہوتا۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک چیز کو آپ، ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ اگر آپ تلاوت سنتے ہیں نا تو اس میں یہ ہے کہ آپ 40 دن مسلسل، کوئی بھی میں آپ بتانا نہیں چاہتا کوئی خاص ایک ہے سورہ مبارکہ، تو آپ وہ پڑھتے تو گھر بالکل فریش ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کا جاگنا ضروری ہے۔ جب بطور وظیفہ آپ کو عمل کر رہے ہیں، جب آپ بطور ثواب نیت اور مسلسل آپ مطلب پورا قرآن پاک آپ نے تلاوت پہ لگایا ہوا ہے، آج پہلا سپارہ سن رہے ہیں کل دوسرا سپارہ، تو ٹھیک ہے برکات ہے، لیکن جاگتے ہوئے آپ کوشش کریں اور باوضو ہو کے اگر کوشش کریں زیادہ برکات حاصل ہوں گی۔ لیکن جب آپ وظائف کی دنیا کے اندر آتے ہیں تو سر وہاں پر کچھ اصول ہے، وہاں پر کچھ قوانین ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو اپنا آثار کرنا ہوگا، اور یاد رکھیے گا ہر عمل کا علیحدہ علیحدہ آثار ہوتا ہے، ہر عمل کی علیحدہ علیحدہ زکوٰۃ صغیرہ ہوتی ہے، ہر عمل کے علیحدہ علیحدہ قوانین ہوتے ہیں۔ جس لیول کا عمل ہوتا ہے اس لیول کے موکلات ہوتے ہیں، اس لیول کے نیک جنات ہوتے ہیں، اور اسی لیول کے مخالفین میں شیطانی جنات ہوتے ہیں۔ اب جواباً میں آپ کو پوری گفتگو کا خلاصہ کلام یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے جس نے آپ پر جادو تعویذات شیطانی اثرات کچھ بھی نہیں کیا، کوئی زندگی میں آپ کا دشمن نہیں ہے، اور اگر آپ گلی کے میڈیکل سٹور سے یا گلی کے ایک عام چھوٹے ڈسپینسر سے آپ چیز لیتے ہیں تو وہ آپ کو گھر آ کر بچوں کے لیے آپ کے لیے جیسے نقصان دہ ہے، اسی طرح آپ جب کوئی وظیفہ یا کوئی عمل کسی ایسی جگہ سے لیتے ہیں جہاں پر آپ کی پراپر طریقے سے تربیت نہیں ہوتی اور آپ وہ وظیفہ کرتے ہیں، تو آپ اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ بہت بڑا نقصان کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، خدا را جب آپ وظائف کی دنیا میں آتے ہیں تو آپ کسی جگہ پر اپنی، میں نہیں کہتا میری جگہ میرے ساتھ، آپ کسی بھی چینل پر کسی بھی بزرگ کے ساتھ، ہزاروں علماء ماشاءاللہ یوٹیوب پر موجود ہیں، ہزاروں، ایک دو نہیں اس وقت، اور بہت ہی قابل سے قابل، میرے سے 10 گنا کیا 1000 گنا زیادہ قابلیت والے لوگ بیٹھے، اور میں چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے سب کی یوٹیوبروں کی عزت کرتا ہوں، جو بھی وظائف بتاتے ہیں، جو بھی عملیات کی دنیا میں روحانیت، میری پرورش ہی ایسی ہے، میں سب کی عزت کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا یہ عزت کے الفاظ دینے سے خاندان کا پتہ چلتا ہے۔ یہ جو کمنٹ میں آ کے اپنے خاندانی ایڈریس بتا رہے ہوتے ہیں نا، وہ نیچے بیٹ کمنٹ کر کے کہ اپنا آپ جی، وہ اصل میں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی اچھے خاندان کا نہیں ہے۔ تو آپ کے کمنٹ جو ان سے ہیں وہ اصل میں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہوتے ہیں، آپ کے خاندانی، اس لیے آپ کوشش کیا کریں کہ آپ عزت والا کمنٹ دیں، جا کے عزت آپ کو ملے۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے، دیکھیں آپ کو ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ نہیں سننا چاہتے تو آپ نہ سنیں، کسی اور چینل پر چلے جائیں، صاف لفظوں میں آپ وہاں پر چلے جائیں جہاں پہ آپ کو صحیح رہنمائی مل رہی ہے۔ میں تو کھلم کھلا کہتا ہوں آپ میرے چینل کو فوری انسبسکرائب کریں، تو آپ دوسرے چینل پہ چلے جائیں، وہاں سے آپ جا کے باتیں لیں، وہاں سے آپ اپنی تربیت لیں، جہاں سے آپ کی پراپر کوئی تربیت کرتا ہے، میرے سے اچھی کو کر رہا ہے تو آپ وہاں پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ میرے چینل پر رکیں، میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم آپ جہاں سے بھی اپنی روحانی تربیت لیتے ہیں تو پراپر طریقے سے آپ دیکھیں۔ میں کہتا ہوں مجھے کمنٹ کریں، آپ کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اپنا کوئی چیز سمجھ میں نہیں آپ کمنٹ کریں، اب میں اس کمنٹ کا جواب اسی کمنٹ کے نیچے اگر دیتا ہوں، میں دیتا ہوں سب کے جواب، لیکن صرف اس بندے کی تربیت ہوگی۔ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے جوابات میں ویڈیو میں دیتا ہوں تاکہ اس کا فائدہ ہزاروں لوگوں کو ہو سکے، اس کا فائدہ زیادہ لوگوں کو ہو سکے نا۔ مطلب ایک سوال اتنا زبردست ہے، مجھے کئی سوال مطلب دیکھ کے مجھے مطلب مزہ آتا ہے، میں کہتا ہوں یار ٹھیک ہے ماشاءاللہ انہوں نے اچھا سوال کیا ہے، اس سوال کا اگر جواب میں ویڈیو میں دوں گا، پبلک میں دوں گا، تو اس سے کئی لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آپ سوال کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سوال کا میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ تنقید کرنے میں اور سوال کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو آپ حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا آثار لگانا ہے۔ سر میں ابتدا میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ عمل جلالی ہے، اس کو آپ نے ہلکا نہیں لینا۔ اگر آپ ہلکا لیتے ہیں عمل کو تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آپ نے یہ بڑا طاقتور عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے رزلٹ جو ہے نا وہ چند سیکنڈ بعد ہے، چند منٹوں گھنٹوں والی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ جیسے ہی آپ نے عمل کیا ہے تو چند منٹ کے بعد آپ اپنے دشمن کا پتہ پوچھ لیجئے گا، پتہ لگ جائے گا آپ کو، یہ اس لیول کا ہے۔
لیکن آپ نے پوری تربیت سے عمل کرنا ہے، اور یہ آپ اپنی حفاظت کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ دشمن ضروری نہیں جس کا کوئی دشمن نہیں وہ یہ عمل کر سکتا ہے کہ نہیں، بھائی آپ عمل اپنی حفاظت کے لیے کریں، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی، لیکن ایک طریقہ کار ہے، اس کو آپ مہینوں میں نہ لے کے جائیں، وہ تو چلوں میں چلا جائے گا، چلوں کا بھی باپ بن جاتا ہے۔ کئی لوگ میں نے دیکھا وہ مطلب دیکھیں کوئی بھی آپ عمل کرتے ہیں نا، آپ 3 دن کریں، اس کے بعد 1 دن وقفہ ڈالیں، پھر اس کے بعد 3 دن کر لیں آپ، ٹھیک ہے نا جی، پھر آپ 1 دن وقفہ ڈالیں، پھر 3 دن کر لیں، یہ پھر چلے کی صورت اختیار نہیں ہوگا۔ وظیفے میں چلے میں فرق صرف اتنا ہی ہوتا ہے، وظائف میں آپ نیت کرتے کہ میں فلاں مقصد فلاں حاجت کے لیے اس عمل کو کرنے جا رہا ہوں، یہاں پر جو موکلات جنات موجود ہے وہ وہاں پر جائے، اللہ کے حکم سے فضل سے وہ اس کام کے اندر دخل دے اور میرے لیے آسانیاں پیدا کرے، یہ وظیفے کی نیت ہوتی ہے۔ چلے کی یہ نیت ہوتی ہے کہ جو اس عمل کے موکلات ہے جنات ہے وہ حاضر ہوں، پھر جب حاضر ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کو تابع کرتا ہے، تابع کر کے انبیاء مرسلین کی قسمیں دیتا ہے اور کہتا ہے جی کہ آپ کو فلاں 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 اس طرح، پھر سردار کون ہے، اس طرح اس کے تابع کر کے پھر اس کا سارا سٹیپ بائی سٹیپ ان کو اپنی مطلب حراست میں اپنے حوالے کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں جی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہوتا ہے وظیفہ چلہ ایک ہی ہے، تلاوت وظیفہ چلہ، تلاوت میں سٹیپ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب کسی آپ ایک چیز کو خاص کر کے مخصوص کر کے کسی خاص مقصد کے لیے چند دن پڑھتے ہیں تو وہ وظیفہ اور چلے کی شکل اختیار کر جاتا ہے، جبکہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ پہلا دوسرا تیسرا سپارہ پڑھے تو آپ کو کسی قسم کا رجت کا معاملہ نہیں، نہ آثار لگانے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ نے اس عمل کا آثار کیسے لگانا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے میں ابتدا میں عرض کر دوں کہ آپ کسی قسم کا گوشت وغیرہ، گائے کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے، بیف، چکن، مٹن، بیف، کوئی بھی مچھلی تک، انڈا تک نہیں آپ لکھا، مطلب اس سے پرہیز کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے جو میں بتانے جا رہا ہوں 3 دن کر لیں پرہیز، جب آپ اتنا بڑا مقصد حاجت کے لیے آپ کرنے جا رہے ہیں دشمن کے لیے، تو کسی بھی قسم کا دنیا میں آپ کا دشمن ہے تو آپ اس کا تصور کریں، یہ تصوراتی عمل ہے۔ سر آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، آپ کا دشمن دنیا کے کسی کونے میں ہے، آپ یہ عمل کریں، یقین مانے ایسے کام کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، 1 سیکنڈ میں یہ عمل کے موکلات وہاں پہنچیں گے، اور آپ جو آپ نے ان کو ٹارگٹ دیا ہے، جو آپ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، یہ فوراً جا کے وہ کام کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن پیچھے آپ کے کہتے ہیں نا روحانی تربیت اور روحانی پاور اور ساری چیزیں، وہ ایک روحانی کنیکشن بھی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس عمل کو کرنے سے پہلے لازمی ہے کہ آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے، ٹھیک ہے جی، باوضو ہو کے عمل کرنا ہے، پاکی میں عمل کرنا ہے، پلیتی میں عمل نہیں کرنا، اور مرد بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتے ہیں، لیکن نابالغ افراد نہیں کر سکتے، اور 23-24 سال کی عمر سے زیادہ کے لوگ عمل کریں، 22-23 سال کی عمر سے کم کے لوگ اس عمل کو نہ کریں تو مہربانی ہوگی۔ اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سودک سے پرہیز کرنا ہے۔ سودک کیا ہوتا ہے وہ آپ گھر کے قریب کسی بڑے بزرگ سے پوچھ لیجئے، اب سودک کی تعریف کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اب آپ نے لگانا ہے سب سے پہلے آثار، سمجھیے گا، میں سب سے آسان اور سب سے پاورفل آپ کو آثار بتانے جا رہا ہوں اس عمل کے لیے۔ آپ نے 21 ٹائم 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتے وقت آپ نے اس طرح اپنے ہونٹوں کے سامنے شہادت والی انگلی دائیں ہاتھ کی رکھنی ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، رائٹ ہینڈ۔ اب آپ نے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اس طرح رکھ کے آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتے رہنا ہے۔ 21 مرتبہ جب درود ابراہیم مکمل ہو تو آپ نے یوں اس طرح دم کرنا ہے، اور اپنی دائیں سائیڈ سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور آپ نے یہاں پر آ کے اس طرح آپ نے اس کو مکمل کر لینا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا آپ کا آثار۔ اب آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیم صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے، پہلے آپ نے اپنا آثار کرنا ہے، میں اپنا آثار کرتا ہوں یا میں اپنا آثار کرتی ہوں، ٹھیک ہے، آپ اپنا نام لے لے، والدہ کا لے لے، سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، میں اپنا آثار کرتا ہوں اس طرح۔ تو آپ آثار کرنے کے بعد اب آگے آپ نے اپنے بچوں کا آثار کرنا ہے، میرے جو آپ کے بدن سے پیدا ہوئے ہیں ان کا آپ نے یا گھر میں موجود ہے یا نہیں موجود، وہ اسکول کالج یونیورسٹی یا دوسرے ملک میں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے اس طرح اپنے بچوں کو تصور میں لینا ہے اور ان کا پھر دوبارہ آثار کرنا ہے۔ یہ آثار اصل میں آپ اپنا نہیں کر رہے، آپ بچوں کا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے ان کو تصور میں لینا، نام لے لیں زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے شوہر کا، پھر کاروبار کا، اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ جو قیمتی چیزیں آپ کی، گھر ہے قیمتی یا آپ کا کاروبار قیمتی ہے، اولاد قیمتی ہے، اس طرح آپ نے ان کا پہلے آثار کرنا ہے۔ آثار کرنے کے بعد آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ عمل شروع کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات کے ادا کرنے، اور آپ نے کوئی کسی قسم کی نیت نہیں کرنی، کیونکہ نیت آپ کس کے لیے کرنے جا رہے ہیں، وہاں پر نہ موکلات موجود ہے، نہ جنات، نہ طاقتیں، نہ روحانی پاور، کوئی بھی چیز نہیں، ابھی تو آپ عمل کے لیے بیٹھنے جا رہے ہیں نا، تو عمل ہوتا ہے عمل کے بعد، وہ کیسے ہوتا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب آپ نے سر پڑھنا ہے سورہ لحب، ٹھیک ہے،
अब आपने औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह दुरूद शरीफ कुछ भी नहीं पढ़ना, आपने सिंपल यहां से शुरू करना है, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब। इस तरह आपने पूरी सूरह लहब 70 मरतबा पढ़नी है, ठीक है जी। उसके बाद आपने पढ़ना है या मुंतकिमु 1 मरतबा, या मुंतकिमु 2 मरतबा, या मुंतकिमु 3 मरतबा, इस तरह 70 मरतबा आपने या मुंतकिमु पढ़ना है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने पढ़ना है सूरह असर, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। ये ना छोटी सी सूरह मुबारक है कुरान पाक के आखिरी सिपारे में, ठीक है। ये आपने सूरह असर पढ़नी है, ठीक है। पहले सूरह लहब 70 मरतबा, फिर या मुंतकिमु 70 मरतबा, फिर आपने पढ़ना सूरह लहब, ठीक है, सूरह असर 70 मरतबा। अब ये आपका मुकम्मल जैसे ही होता जाए, आप यानी कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, जब आप सूरह असर को आप खत्म करते हैं तो 70 मरतबा तदाद पूरी करके, तदाद का बड़ा खास ख्याल रखना है, कम ना हो ज्यादा भी ना हो, बेहतर है, पूरी पूरी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। या वजीफा कर रहे हैं तो अब आपने इसका पूरा 70 की तदाद से आपने इसको पढ़ लिया। पढ़ने के फौरन बाद आपने नियत करनी है, ठीक है। मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं फला बिन फला, जो भी आपका दुश्मन है आप उसका नाम ले, अगर नहीं मालूम तो आपने कहना है भी जो भी मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, जादू कर रहा है, तावीज़ात कर रहा है, शैतानी अमलियात कर रहा है, वो दुनिया के किसी कोने में भी रहता है, मैं चाहता हूं कि इस अमल के मौकलात जिन्नात रूहानी पावरें ताकतें जाए और जाकर, वैसे आप जिन्नात मौकलात की बात ना करें या अमलीन करते हैं तो आप, क्योंकि ज़ाहिर बात है न्यू इस दुनिया में अमलियात की, तो आप उनको ना ही छेड़े। आप सिर्फ इतना ही कह दें कि जो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू की तरफ से यहाँ पर रूहानी ताकतें मौजूद है, मैं चाहता हूं कि पहले मेरा आसार करे, मेरे बच्चों का, मेरे घर का, मेरी फैमिली का, और उसके बाद उस दुश्मन की तरफ जो फला बिन फला दुश्मन है, मैं चाहता हूं उसकी तरफ जाए, और ये इस तरह जो भी मामला जमाबंदी हो या जो भी हो, आपने वो उसको उनको मतलब भेज देना, ड्यूटी पे लगा देना। नियत आपने इतनी आवाज में करनी कि आपके कानों तक आवाज आए। उसके बाद आपने सर क्या करना है, अब आपने वजूद के अंदर का और वजूद के बाहर का हसार लगाना है, यानी कि वो चीजें वापस पलट के ना आ जाए। होता है ना कि आगे बहुत बड़ा ताकतवर आमिल शैतानी बैठा होता है या जादू जिन्नात का, तो वो आपकी चीजों को वापस भी तो पलट सकता है ना। तो ऐसा है कि आपने अपना वजूद का आसार लगाना है। वो कैसे लगाना है, उससे आपकी कैसे हिफाजत होगी ये समझना आपने। लेकिन याद रखिएगा, जिसने भी 1 सेकंड की वीडियो स्किप की है उसको मेरी तरफ से कोई इजाजत नहीं। जिसने पहले सेकंड से लेके आखिरी सेकंड तक मुकम्मल वीडियो सुनी है, समझी है, देखी है, उसको मेरी तरफ से रूहानी इजाजत है, और वीडियो को जिसने लाइक किया उसको मेरी तरफ से दिल से इजाजत है। अब सर आपने अपने वजूद का अंदरूनी बैरूनी हिसार लगाना है, तो बिल्कुल आसान है कि आपने पानी का 1 गिलास बर्तन अपने पास रखना है, उतना पानी लेना है जितना आप उसी वक्त मौका हाजिर पर उस पानी को पी ले और इस्तेमाल कर ले। अब आपने वो पानी उतना लेना है, एक बर्तन में छोटे से मतलब कप में ले ले, गिलास में ले ले, जैसे आपकी मर्जी। अब आपने उसमें पानी रखने के बाद आपने पढ़ना है दुरूद इब्राहिम 21 मरतबा। अब यहां पे भी 21 टाइम दुरूद इब्राहिम आपने पढ़ना है। पढ़ के आपने उस पानी पर दम करके वो पानी आपने मतलब सबसे पहले तो आपने अपने सर पे डालना है और अपने चेहरे पे। सर इतना सुकून मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। 10-20 साल पुरानी अगर आपने किसी ने आप पर जादू किया और शैतानी जिन्नात वगैरह ना, इस पढ़ाई से वो 1 सेकंड में जैसे ही आप नियत करेंगे ना, आसार वजूद का मैं आसार लगाने के लिए इस अमल को करने जा रहा हूं, तो आप जैसे ही वो पानी, तो जितनी चीजें वहां से खारिज हो जाएंगी, क्योंकि हम जलाने सरारने के हक में नहीं है। तो आप वार्निंग दें, मौका दें, वो चले जा सकते हैं। तो अब आपने वो सर पानी पीना है, तो पहले अपने सर पे, चेहरे पे डालना है, अपने बदन पे, पूरे पे, वजूद पे, जहां जहां हाथ जाता है आप वो पानी हाथ पे रख के आप करें। आप यकीन माने आपका वजूद बिल्कुल ऐसे फ्रेश हो जाएगा। सुकून आपको जिंदगी में इतना नहीं मिला होगा जितना मिलेगा, और आप दुनिया के किसी कोने में मुझे इंशाल्लाह याद करेंगे और दुआएं देंगे। और उसके बाद आपने वो पानी आपने थोड़े थोड़े कतरे आपने अंदर लेके जाने हैं, ये नहीं यकदम गड़गड़ करके नहीं पी जाना, थोड़ा थोड़ा करके पानी आपने उससे पीते जाना है, थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी पीते जाना है, ठीक है जी। तो दम किया हुआ पानी है, इसको आपने बड़े आराम से पीना है मुकम्मल। तो अगर आप किसी बच्चे को, घर की फैमिली को पिलाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए ये है कि आपने जूठा पानी नहीं पिलाना, दूसरे बर्तन में डाल के आप उनको भी दे दें। उसी तरीके से आप घर के दूसरे अफराद को भी इससे फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपने इस पानी को मौके पर खत्म करना है, ठीक है जी, रखना नहीं है वो पानी। अच्छा जी, उसके बाद आपका अमल हो गया मुकम्मल। अब आपने वहां पर जहां पे अमल किया वहीं पर आपने सजदा शुक्र अदा करना है। जिस जगह अमल करना है वो जगह पाक होनी चाहिए, जिस्म पाक होना चाहिए, वजूद पाक होना चाहिए, बदबूदार चीज आपने नहीं खानी, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, ये परहेज करने हैं आपने। अच्छा जी, उसके बाद आपने सजदा शुक्र अदा करना, अल्लाह की
बारगाह में और आपने अल्लाह की बारगाह में जब सजदा शुक्र अदा करना है तो इतनी आवाज में आपने बोलना है कि आपके कानों तक आवाज आए। तो अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज करनी है कि या बारी ताला मैं तेरी मदद का तलबगार हूं, या मैं तेरी मदद का तलबगार, मैं मदद चाहता हूं या चाहती हूं, तो या अल्लाह मेरी मदद फरमा। जो इस वक्त रूहानी ताकतें मौजूद है, या अल्लाह मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि इस वक्त मुझ पर ये मुश्किल है, ये मुसीबत है, ये आजमाइश है, ये परेशानी है, या अल्लाह मुझे इस मुश्किलात से निजात अता फरमा। ठीक है जी। वो आगे फिर आपने उसी तरीके के साथ अल्लाह ताला का सजदे में शुक्र अदा करना है और इस तरीके के साथ आपने इस अमल को मुकम्मल कामयाबी से करना है, पूरा प्रॉपर तरीके के साथ। अगर आपने अमल सुन लिया और समझ लिया तो मैं लिख के भी देने के लिए तैयार हूं। 110% अमल करने के बाद अगर आपको रजत का शिकार होते हैं या किसी किस्म का मसला होता है, मैं पूरी गारंटी लेता हूं, क्योंकि मैंने पूरे प्रॉपर तरीके के साथ आपको पूरा अमल समझाने की कोशिश की है। दुआओं में याद रखा करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहा करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। इजाजत दीजिए।